I kindly request everyone to please be seated. पेरेंट्स भी बुलाना स्टेज पे प्रणब लड्डा का नाम है पेरेंट्स को बुलाने बोला ना और उनके किसके पेरेंट्स अपन ने सिर्फ पार्टिसिपेट बोला किसके रितिका बोली बुलाने के किसके उसके प्रणब लड्डा के ठीक है उनके पेरेंट्स को भी बुलाना ठीक है और बुलाएंगे तो साथ में तेरे साथ पेरेंट्स साथ में लिखना है क्या? पानी तो क्या स्माईल आपण नसेल बोलत तरी आपण स्वतः बघायचं हो करायचं की येऊ द्यायचं वैभवी दूध नाही आली तुला कोणीच नाही आलं येतील ना ज्युरी वगैरे कोणीच नाही आलं फक्त सेशन स्पीकर आहे आणि आले का ते नाही आता मग त्यांची वेगळ्या एक सर आपलं बोलणं झालं की नाही चांगलं दिसायला पाहिजे फक्त एक सर आहे सर एक राहिला कोण राहिला Kindly pay attention here. The dentist has arrived. Anyone who is interested for free dental checkup can go at the library for the checkup. फाइल्स पहले से थी अभी आफ्टर सेशन फाइल से पहले से आफ्टर सेशन बोलो मुझे डायल्स वाली फाइल आफ्टर सेशन फोन उनको बोलो आफ्टर सेशन ब्रांच कमेटी को स्टेज पर बुला नाम पता है ब्रांच कमेटी के ब्रांच कमेटी को स्टेज पर बुलाना है प्रणव के फेलिसिटेशन के लिए ठीक है ये फेलिसिट प्रणव के उसमें लिखा दूसरे पेज पे देखो इसके साथ बोलना पड़ेगा
What a great session it was. I just loved the energy brought. The atmosphere was really positive and friendly. I can't wait for the next session. Good morning, everyone. Myself, Jayashree Shinde. And myself, Amardeep Kaur. We welcome you all to today's second session. Whether you are here to network, learn, or simply enjoy the company of like-minded individuals, we are confident that you all will have a great time because today's session is about the art of articleship. Articleship is an important part of our CA journey, as it is rightly said that knowledge gained through experience is far superior than theoretical knowledge. The word articleship creates a series of questions in every student's mind, like how to be a successful article, do's and don'ts during articleship. And therefore, we are glad to have with us CA Preetham Mahure sir, who is a great personality, a speaker par excellence, and a true expert in this field. I now request Miss Vaibhavi Dhoot, Vikasa Treasurer, to escort our session speaker, CA Preetham Mahure sir. I now request Vaibhavi Dhoot to felicitate Preetham sir. I would like to invite Vaibhavi Dhoot to give you all a brief overview of the outstanding accomplishments of Sir. Thank you, Jayashree. Good morning, everyone. Failure is a blessing. Having downs from the age of 15 to discovering his passion in the age of 30s, Preetham Mahure sir's journey has been fantastic with numerous ups and downs and continues so. Sir is an internationally recognized speaker, writer and advisor on GST VAT and how to be future-proof. Sir has authorized more than 15 books which provide practical advice on optimizing GST VAT. He is also an invited columnist for leading media houses, including Business Line, Asian Age, Business Standard, Economic Times, and many more. Sir has addressed more than 200 conferences on GST Gulf VAT in India, UAE, Oman, Bahrain, and Kuwait for ICAI, CII, NACIN, BCCI, and many more. The success of yours and achievements really make us proud, sir. A few words for you. रास्ते कितने भी मुश्किल हो बस चलना आना चाहिए, ठोकरें बार बार लगेगी बस संभलना आना चाहिए, कांटे तो राह में हजार होंगे बस फूल उन्हें बनाना है, हर कमी को पीछे रख सितारों का ताज सर पर सजाना है, सितारों का ताज सर पर सजाना है. We feel so proud and honored to have you here for guiding and motivating our students. Thank you. Thank you, Vaibhavi. I am honored that I am here to recognize and celebrate the outstanding achievement of the student from our city, Mr. Pranav Ladda, who has achieved AIR 48 in the May 2023 CA Inter examination. You have set the bar high for all of us, Pranav. I would like to call upon the stage Pranav Ladda and his parents, and I would request CA Preetham sir and branch Vice Chairman Rupali Bothre ma'am, branch Secretary Mahesh Indani sir, branch Treasurer Kedar Pandey sir, Vikasa Chairman Amol Godha sir, past Chairman Vijay Rathi sir.
पास्ट चेयरपर्सन रेणुका देशपांडे मैम. AIR is being distributed by an AIR. AIR CA Divesh Harplani and AIR Pranav Ladda. It is a proud moment for Chhatrapati Sambhajinagar branch of WIRC. Guys, let's give him a huge round of applause. I now request CA Pritam Mahure sir to take charge of the session and enlighten us on the topic. Let's give him a huge round of applause. Presentation. अच्छा hello ना. Yes. Hello. Resume है क्या? Slide show. Please maintain the silence. PPT कनेक्टेड नहीं है. हाँ आला आला आला. यस. तर प्रश्न तर सगळ्यांना कळालेलाच असेल की मराठी सांगितलेलं कळत नाही का, इंग्रजी सांगू? मराठी चालेल, इंग्रजी चालेल, बरोबर आहे? यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा चला सुरुवात करूया. तर मी तसा, माझं नाव माहुरे, प्रीतम माहुरे. तर मी तसा विदर्भाचा, पण त्याच्यानंतर माझे वडील वारल्यानंतर आम्ही परभणीला आलो, मामाचं गाव म्हणून. तर त्याच्यानंतर परभणीचा तसा 99पर्यंत परभणीत होतो, 12वी तिथे केले आणि नंतर पुण्याला गेलो. तर ॲट द आउटसेट पहिल्यांदा मी गणेश सर, महेश सर, रुपालीजी, केदार सर, अमोल सर या सर्वांचं तर मीन्स ग्रेटफुल टू देम, थँकफुल टू देम फॉर दिस वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटी गिवन टू मी टू शेअर माय व्ह्यूज ऑन आर्ट ऑफ आर्टिकलशिप. तर आपण सुरुवात तर केलेली आहे. तर पहिल्यांदा आपल्याला सर्वांना वाटत असेल की बाबा आर्टिकलशिपबद्दल एवढं खरंच डिस्कशन करायची गरज आहे का? तो वो आर्टिकलशिप करने के पहले ये सब समझना ज़रूरी है क्या? तो आंसर अभी नहीं मत बोलना. मुझे लगता है अभी प्रणव के अभी पेरेंट्स थे, मुझे उनको देख के ऐसा एकदम से सेम मुझे लगता है कि फीलिंग रहेगी सभी पेरेंट्स की. करेक्ट, देखो दिन आ ही गया करके.
प्रणव और बाकी सभी बच्चों का ये रहता है, जैसा रिजल्ट पास हो गया, करेक्ट, वो गांव में ढिंडोरा पिटवा दो मामा। अभी ऑब्वियसली ऑल द फर्म्स, सभी फर्म्स आपको बुलाते रहेंगे आओ आओ करके। रियलिटी है कि जो एचआर रहेगी फर्म की जो एचआर रहेगी वो देखो आ गया करके सीनियर रहेंगे, फर्म की एचआर रहेगी, बराबर है। सभी लोग बोलेंगे देखो आ गया, लेकिन उस बेचारे को भनक भी नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। आप कुछ दिन बाद मुझे लगता है सभी हर किसी का ये हालत होता कि देखो मैं क्या करने आया था करके। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, तो पता नहीं, करेक्ट। इसके लिए अगर ये सबसे अगर अवॉइड करना ये सब सिचुएशंस करेक्ट कि रॉन्ग फर्म में ज्वाइन करने का, तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू मस्ट नो। अभी डू यू रियली विश टू डिकोड एज टू हाउ टू ज्वाइन द बेस्ट फर्म फॉर आर्टिकलशिप? बराबर, आपने कुछ सोचा है तो सर्टेनली, मतलब अभी बिल्कुल इमीडिएटली नहीं बट सोचेंगे, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी जब हम पाथ देखते हैं आर्टिकलशिप का, बराबर, उसमें होता क्या है कि फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, ये तीनों जो आपकी एकेडमिक एग्जाम का जो जर्नी है उसके लिए तो परफेक्टली इंस्टीट्यूट का आपका आरटीपी है, परफेक्ट स्टडी मटेरियल है, आपके कोचिंग क्लासेस है, आपको एग्जाम के लिए परफेक्टली प्रिपेयर करने के लिए एक परफेक्ट पाथ है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, मुझे लगता है वहीं पर एक मेजर गैप है, वहाँ पर एक इमीडिएट आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं कहाँ पर किसको पूछूं करके, बराबर है। और उस टाइम पे यही चीज़ होता है कि वो जो बटन है जो दबाना नहीं था, बराबर है, वही बटन दब जाता है। व्हेन यू कंपेयर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लगभग सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनने वाले आप में से, बराबर है, मैक्सिमम लोग। सीए का तो डिग्री आपको मिलने ही वाला है, बट सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इक्वल होते हैं क्या जब वो सीए बन जाते हैं? डिग्री तो सबके पास सीए का ही है, बराबर है। हो सकता है कोई रैंकर है, समबडी इज अदर देन अ रैंकर, बट डिग्री तो सेम है। वो सीए के बाद कोई आरसीए वगैरह तो नहीं कहलाता है, एफसीए तो नहीं कहलाता है इमीडिएटली सेम डे, एवरीबडी वुड बी कॉल अ सीए ओनली। बट डिफरेंस क्या होता है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डिग्री तो सबको सेम मिलती है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो मुझे लगता है सबको सेम नहीं मिलता है। एंड दैट द रीजन ऑन द फर्स्ट डे काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऐसे दिखेंगे जबकि ऐसे दिखने चाहिए, बराबर है। एग्जाम हॉल टू रियल लाइफ, एग्जाम हॉल तक, यानी कि अब तक जब आप फाउंडेशन, इंटर, जब एग्जाम क्लियर कर रहे हो, एग्जाम हॉल तक अगर आप देखोगे एवरीबडी इज अ लोन वुल्फ, यानी यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ए लोन वुल्फ। वहाँ आप दूसरे का कॉपी तो चेक नहीं कर सकते ना, कॉपी तो नहीं कर सकते, यानी कि खुद का सेल्फ स्टडी करना है आपको। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाले हो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि नाउ यू आर सपोज टू ज्वाइन अ ट्राइब, एंड फर्स्ट टाइम आपको टीम वर्क करना है। यानी कि अब तक जब आप एग्जाम हॉल में अपेयर कर रहे थे, यू आर राइटिंग समथिंग एंड somebody in some part of India was reading what you have written, trying to decode and understand what you have written, and then वो समझ रहा था कि भैया इस बंदे को पास करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट टाइम जब आप ऑफिस में जाने वाले हो तो वहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, सीनियर टू जूनियर कैसे बात करना है आना चाहिए, एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंट से कैसे बात करना आना चाहिए, एज अ टीम मेंबर जूनियर से कैसे बात करना आना चाहिए, एज अ टीम मेंबर अपने कलीग से कैसे बात करना आना चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो अभी आपको आनी चाहिए। सडनली इट्स अ मेजर शिफ्ट, बिकॉज जब आप, हमारे टाइम पे तो बालवाडी था, बालवाडीपासून तर सीए इंटरपर्यंत आपण फक्त एक्झाम आणि टीचर वगैरे आपलं क्लोज्ड वर्किंग होतं, म्हणजे नेट प्रॅक्टिस म्हणू शकतो। सडनली तुम्ही आता स्टेडियममध्ये आहेत, खूप सारे लोक तुम्हाला बघतायत, तुमचे सीनियर ज्युनियर कलीग वगैरे, बरोबर आहे, आणि तिथे तुम्हाला परफेक्टली परफॉर्म करायचं
एव्हरी सिंगल डे. बरोबर आहे. तर हे सडन चेंज असतो. भरपूरदा आपण म्हणतो की अपॉर्च्युनिटी इज नॉकिंग. तर मी म्हणेल की अपॉर्च्युनिटीज विल ऑलवेज नॉक, ऑलवेज, बट प्लीज नोट दॅट देर आर मल्टिपल डोअर्स. तर तुमच्यापैकी कोणी म्हणेल की मला अकाउंट्समध्ये करिअर करायचं आहे, पॉसिबल. तुमच्यापैकी कोणी मला म्हणेल की मला GSTमध्ये करिअर करायचं आहे, पॉसिबल. तुमच्यामध्ये कोणी म्हणेल की इन्कम टॅक्समध्ये करायचं आहे, पॉसिबल. कोणी म्हणेल कंपनी लॉ, पॉसिबल. कोणी म्हणेल फेमा, पॉसिबल. ट्रान्सफर प्रायसिंग, पॉसिबल. मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग, पॉसिबल. That means there are different doors which you need to knock, and please note, behind that door there is always an opportunity. Because if you really ask me, माझा असा व्ह्यू आहे की opportunity actually त्या दरवाजाच्या मागे नाही आहे. Opportunity is not outside, opportunity is inside you. बरोबर आहे. तर तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे पहिल्यांदा की मला कुठे ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करायचे माझ्या स्वतःसाठी. तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे की मला अकाउंट्समध्ये, फायनान्समध्ये, टॅक्समध्ये, GSTमध्ये, इन्कम टॅक्समध्ये कुठे मला लिटरली म्हणजे मला कुठे फोडायचं आहे. बरोबर आहे. हे तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे. आणि प्लीज नोट, तुमच्या प्रत्येकामध्ये ती केपेबिलिटी आहे. पण हे भरपूरदा ज्यावेळेस, कारण की मी पण एक टाईम होता 20 वर्षाआधी, मी सुद्धा स्टुडंट होतो, त्यावेळेस मला जर कोणी तर स्टेजवरून येऊन सांगितलं असतं तर मला वाटलं असतं की अरे स्टेजवरून तर बोलताना खूप इझी वाटतं आहे. बरोबर आहे. पण रिॲलिटी इज डिफरंट. बट आय कॅन टेल यू की 20 वर्षाआधी मी तिथे होतो. आय एक्सपेक्ट की 20 वर्षानंतर तुमच्यापैकी सुद्धा खूप सारे जण इथं असायला पाहिजे. हीच गोष्ट तुम्ही सांगू शकला असला पाहिजे. बरोबर आहे. आता तुमच्या माइंडमध्ये पहिल्यांदा प्रश्न येईल की बाबा मी बेस्ट डोअर कसं नॉक करू. म्हणजे मी अकाउंट्समध्ये करू, आर्टिकलशिप, टॅक्समध्ये करू, GSTमध्ये करू, कंपनी लॉमध्ये, फेमामध्ये, TPमध्ये, कुठे करू मी. तर यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की हाऊ मच टाईम यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर नेक्स्ट 2 years इन युअर ऑफिस. तुम्ही एका दिवसातला किती टाईम स्पेंड करणार आहेत ऑफिसमध्ये? 10 घंटे, 8 hours, हाफ डे करणार आहेत का? 10 to 12 hours. बरोबर आहे. ऑफिसला जाण्या येण्याचा टाईम पण थोडा त्याच्यात ॲड करा. करेक्ट. जवळपास 13-14 घंटे झालं. 24 hours जर डे असेल, आय एम अज्युमिंग की आपल्यामधला कोणी रजनीकांत नाही ज्याचा 25 घंट्याचा दिवस आहे. 24 hours जर डे असेल तर त्याच्यातले जर तुम्ही 13-14 घंटे जर ऑफिसमध्ये इन्व्हेस्ट करणार असेल तर तुमच्या दिवसातला किती टाईम तुम्ही इन्व्हेस्ट केला ऑफिसमध्ये? किती %? मोर दॅन 50? रॉंग. तुम्ही 8 घंटे झोपा पण काढणार ना ऑफिसमध्ये, नाही हा. 8 घंटे तुम्ही झोप पण काढणार. तर 24 घंट्यातून 8 घंटे मायनस करा, 16. 1-2 घंटे आपण जेवण वगैरे करायला, बरोबर आहे, बात वगैरे घ्यायला. मोबाईल घेऊन गेले तर 3 घंटे लागतात तुम्हाला. बरोबर आहे. तर तुम्ही मला वाटते कमीत कमी 10 घंटे स्वतःसाठी, 13-14 घंटे ऑफिससाठी, 12-13 घंटे. तर जवळपास 90% टाईम तुमचा, 90% टाईम तुम्ही तुमचा वेकिंग टाईम तुम्ही ऑफिसमध्ये स्पेंड करणार आहात. तर ज्यावेळेस 90% माझा टाईम, तो पण माझा यूथमधला टाईम, तो पण माझा बेस्ट टाईम ऑफ माय लाईफ, तो मी ऑफिसला देणार आहे. तर हे तुमचं एक्सपेक्टेशन नसायला पाहिजे का की मला ऑफिसमधून पण बेस्ट लर्निंग भेटली पाहिजे. बरोबर आहे. सो हिअर तुम्हाला बेस्ट लर्निंग त्याच वेळेस भेटेल ज्यावेळेस की तुम्ही फर्मली एखाद्या फर्मला जॉईन कराल, फर्मली एखाद्या पर्टिक्युलर फील्डला जॉईन कराल. आता याच्यामध्ये जसं मी म्हणालो की कोणचं फील्ड राईट आहे, कोणचं फील्ड रॉंग आहे, हे कसं समजून घ्यायचं याच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडं सांगेल, पण ॲट अ लेटर स्टेज. तर लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ फर्स्ट क्वेश्चन विच आय थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी हॅव्हिंग इन युअर माइंड, की तुम्हाला जनरलायझेशन करायचं का स्पेशलायझेशन करायचं आहे. जनरल फर्ममध्ये जायचं जिथे मला अकाउंट्स आलं पाहिजे, ऑडिट आलं पाहिजे, स्टॅट आलं पाहिजे, इंटरनल ऑडिट, GST, इन्कम टॅक्स सगळं तुम्हाला करायचं आहे का तुम्हाला वाटते की स्पेशलायझेशन करायला पाहिजे, जनरलायझेशन करायला पाहिजे. बरोबर आहे. तर
आता सांगा एखाद्याला खरंच एखाद्या पर्सन असेल ज्याला हार्टचा काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही त्याला जनरल डॉक्टरकडे घेऊन जाणार का स्पेशल डॉक्टरकडे? बरोबर आहे. जनरल वर्सेस स्पेशलमध्ये म्हणजे पहिल्यांदा ज्यावेळेस इमर्जन्सी ते मोठं काही काम असेल तर आपण स्पेशालिटीकडे जातो पहिल्यांदा. सेकंड, जर मी म्हणालो की तुम्हाला प्रोफेशनल प्लेयर बनायचे, प्रोफेशनल प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन बनायचे, तर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनायचं असेल तर तुम्ही असं कराल का की मी 3 महिने क्रिकेट खेळतो, 3 महिने बॅडमिंटन खेळतो, 3 महिने स्विमिंग करतो, उन्हाळ्यामध्ये म्हणजे स्विमिंग नाही तर पावसाळ्यात मला जमत नाही, बरोबर आहे. नंतर 3 महिने हिवाळ्यामध्ये नाही का भरपूर जण जिम करतात, बरोबर आहे, तर 3 महिने मी ते करतो. तर असं कोणी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनू शकतं का? बरोबर आहे. याचा अर्थ काय, जर तुम्हाला प्रो बनायचं असेल, वेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटंट यू बिकम अ प्रो, म्हणजे प्रोफेशनल आपण बनतो. जर तुम्हाला प्रो बनायचं असेल, सो व्हॉट इज नीडेड, यू नीड टू गिव्ह अटेन्शन टू वन पर्टिक्युलर फील्ड. जर तुम्ही तुमचं प्रायोरिटी एका फील्डला दिली तर ती फील्ड तुम्हाला प्रायोरिटी देईल. अरे गेटिंग मी? बरोबर आहे. तर पहिल्यांदा. दुसरं, एका फील्डमध्ये ज्यावेळेस आपण म्हणतो की मला बाबा फक्त आता एकाच फील्डमध्ये जर आर्टिकलशिप करायची, तर प्लीज नोट करा, एका फील्डमध्ये फक्त एक गोष्ट नसते जी शिकण्यासारखी असते. फॉर एक्झाम्पल मी GSTचं एक्झाम्पल घेतलं कारण की आमची पुण्याला फर्म आहे, आम्ही GSTमध्ये काम करतो, तर आय हॅव टेकन अ GST एक्झाम्पल. तर GSTमध्ये फक्त आपण GSTचे रिटर्न्स भरतो का, GSTR 1, 3B वगैरे, त्याच्यासोबत काय काय असतं अजून तुमचं 9(9)C असतं, ऑडिट वगैरे, इनवॉइसिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन, इन्व्हेस्टिगेशन. आता वरद आपला टीम मेंबर आहे, औरंगाबादचाच आहे, वरद आपल्याकडे आर्टिकलशिप करतो. वरदनं मागच्या 10-12 महिन्यात किती रेड्स किंवा इन्व्हेस्टिगेशन तू हँडल केले असतील वरद? 3 हँडल केले त्यांनी, रेड्स किंवा इन्व्हेस्टिगेशन बाय द डिपार्टमेंट. तुम्ही स्पेशल 26 मूव्ही बघितला असेल ना, तर त्या सिच्युएशन त्यांनी 3दा हँडल केल्या. फक्त इथं जेन्युइन रेड होत्या, बरोबर आहे. तर हे सुद्धा एक पार्ट आहे ना, इन्व्हेस्टिगेशनला सपोर्ट करणं, ड्युरिंग दॅट इन्व्हेस्टिगेशन रेड क्लायंटला सपोर्ट करणं. तुमचे ऑडिट असतात, हेल्थ चेक असतात, न्यूमरस ओपिनियन क्लायंटला द्यावे लागतात. रिसेंटली तुम्ही क्रीम रोल वगैरे ट्राय केला असेल, बेकरी प्रोडक्ट, तर क्रीम रोलचा GST रेट काय असेल याच्यावर आम्हाला क्वेरी आली होती. त्याच्या आधी समोसा कचोरीला GST रेट काय असेल, बरोबर आहे. मस्का खारी माहिती आहे तुम्हाला, मस्का खारीला GSTचा रेट काय असेल. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन येतात इनडायरेक्ट टॅक्समध्ये, ज्याचं तुम्हाला क्लायंटला आन्सर द्यावं लागतं. तुमच्या सर्वांना ती ॲडव्हर्टिजमेंट माहिती आहे का, विको टर्मरिक नाही कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम. तर ही ॲडव्हर्टिजमेंट त्यांनी कोणासाठी बनवली होती, कन्झ्युमरसाठी बनवली होती का? नाही, ती त्यांनी GSTच्या किंवा टॅक्सच्या ऑफिसरसाठी बनवली होती. कारण की कॉस्मेटिकला 18% GST लागतो आणि आयुर्वेदिकला 12% GST लागतो. मी जस्ट एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला. तर विको टर्मरिक नाही कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कारण की आयुर्वेदिक म्हणलं तर कन्सेशनल रेट आहे त्याला, बरोबर आहे. पण याचा अर्थ असा झाला का ही ॲड बघून GST ऑफिसर किंवा टॅक्स ऑफिसर कन्व्हिन्स झाला का? ते झाले नाही. मॅटर सुप्रीम कोर्टात गेला आणि सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की बाबा जर एखाद्या डॉक्टरकडे आपण गेलो तर डॉक्टर काय लिहून देत नाही की विको टर्मरिक क्रीम लावा तुम्ही म्हणून, बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळे ते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नाही, त्याला कॉस्मॅटिकच ट्रीट केलं जाईल, जरी तुम्ही त्याला ॲडव्हर्टिजमेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्टची केलेली असली तरी. तर असे खूप सारे ओपिनियन द्यावे लागतात तुम्हाला. ॲडव्हान्स रुलिंग म्हणजे इफ यू डोंट वॉन्ट टू अप्रोच कोर्ट किंवा लिटिगेशन, तर ॲडव्हान्स रुलिंगमध्ये ॲडव्हान्समध्ये कोर्टाकडून किंवा एखाद्या रुलिंग ऑथॉरिटीकडून रुलिंग घेणं, त्याला ॲडव्हान्स रुलिंग म्हणतात, ते करावं लागतं. भरपूरदा तुम्हाला नोटिसेस, शोकॉज नोटीस जे येतात, जसं की अशा मॅटरमध्ये मी जसं सांगितलं, डिपार्टमेंट नोटीस देतं की तुमचं प्रोडक्ट कॉस्मेटिक आहे आणि तुम्ही आयुर्वेदिकचा रेट लावताय, बरोबर आहे. तर अशा सिच्युएशनमध्ये आपल्याला नोटीस भेटते, कारणे दाखवा, मग त्याची आपल्याला रिप्लाय द्यावा लागतो, लिगल रिप्लाय असतो तो. त्याच्यासोबत तुम्हाला कित्येकदा इव्हन क्लायंट असतात काही काही जे टॅक्सचं इव्हेजन करतात करोड्समध्ये, तर त्यांना अरेस्ट होऊ शकते. मग त्या टाईमला एक तर अरेस्ट अवॉइड करणं, बरोबर आहे, लिगली, किंवा अप्रोप्रिएट टाईमला जर त्याला पर्सनला अरेस्ट झाली तर त्या पर्सनला जेलमधून बाहेर काढणं,
तिथेसुद्धा तुम्हाला सपोर्ट करावा लागतो. भरपूरदा तुम्हाला डिपार्टमेंटचे जे ऑफिसर असतात, स्टेट GST, सेंट्रल GST, DGGI वगैरे, त्यांच्याशी तुम्हाला रेग्युलरली इंटरॅक्ट करावं लागतं. आणि त्याच्यानंतर ऑब्वियसली रेग्युलरली क्लायंटला अपडेट पाठवावे लागतात. म्हणजे तुम्हाला लॉ समजून घेणं जरुरी आहे, रीड करणं जरुरी आहे, अमेंडमेंट समजणं जरुरी आहे, केस लॉ समजणं जरुरी आहे. अँड देन यू आर सपोज टू प्रिपेअर अपडेट फॉर युअर क्लायंट अँड सेंड इट अक्रॉस टू द क्लायंट. आता एवढ्या सगळ्या जर गोष्टी तुम्हाला बघायच्या असतात, बरोबर आहे, तर किती टाईम लागेल तुम्हाला? जवळपास 24 गोष्टी याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतात. किती आहे त्या? 24. तर 24 महिन्याची आर्टिकलशिप असेल, जर एकेका गोष्टीला आपण एक महिना म्हणालो तर 24 महिने पुरताल का? आज मी सांगतो, म्हणजे 24 महिने पण मला वाटते कमी पडतात. आज मी 2005ला CA झालो आहे. आर्टिकलशिप मी चालू केली होती 2000ला. आज मला जवळपास 22 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. पण मी आज असं म्हणतो का की इनडायरेक्ट टॅक्सचा मी एक्सपर्ट आहे? तर आन्सर इज नो. इनडायरेक्ट टॅक्सचा मी आजसुद्धा लर्नर आहे, स्टुडंट आहे. आपल्याला डॉक्टर जर तुम्ही असाल किंवा जर तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट असाल तर तुम्हाला ऑलवेज म्हणलं जातं प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट. बिकॉज थ्रू आउट युअर लाईफ यू प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट जे म्हणतात. यू नेव्हर एव्हर बिकम परफेक्ट बिकॉज लॉ चेंज होतो, अंडरस्टँडिंग चेंज होतं. त्याच्यामुळे यू आर ऑलवेज अ प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर, यू आर ऑलवेज अ प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट. तर त्यामुळे मला वाटतं की 2 वर्षाचा टाईम तसा खूप कमी आहे एक फील्डला सुद्धा समजण्यासाठी. तर तुम्ही सांगा, एका फील्डला समजण्यासाठी 2 वर्षाचा कमी टाईम असेल तर आपण सगळेच फील्ड 2 वर्षात समजू शकू का? आणि जरी ते समजलं तर किती डीपमध्ये आपण समजू शकू, किती डेप्थमध्ये आपल्याला ते टॉपिक कळेल. आणि आजचा जो जमाना आहे, प्लीज नोट करा, जर तुमच्याकडे डीप नॉलेज असेल तर तुम्हाला खूप चांगलं इन्कम तुमच्या स्वतःच्यासाठी, तुमच्या फॅमिलीसाठी तुम्ही अर्न करू शकता. पण जर तुमचं नॉलेज स्किन डीप असेल, म्हणजे फार कमी नॉलेज असेल, तर तुम्हाला अर्निंग बरोबर होईल का? बरोबर आहे. सो दॅट द रिझन मला वाटतं की एका फील्डमध्ये जाणं खूप जरुरी आहे, एकाच फील्डमध्ये आर्टिकलशिप करणं खूप जरुरी आहे. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, CA झाल्यानंतर तुम्ही स्पेशलायझेशन करणार का जनरलायझेशन करणार? मग 2-2.5 वर्षाचा टाईम आपण का वेस्ट करायचा आहे फक्त एवढ्यासाठी की मी एखाद्या राईट फील्डमध्ये, म्हणजे मला माहीत नाही ना अकाउंट्समध्ये करू का, टॅक्समध्ये करू का, GSTमध्ये करू, त्याच्यामुळं ट्राय अँड एरर करण्यासाठी 2-2.5 वर्ष टाकायचे आहेत का मी? बरं 2-2.5 वर्ष असे मी जनरल केलं तर तुम्हाला वाटतं का तुम्हाला क्लॅरिटी येईल म्हणून की मला काय करायचं आयुष्यात? कधी पण जर आपल्याला क्लॅरिटी यायची असेल तर फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज यू नीड टू गेट इन टू वन पर्टिक्युलर फील्ड. जर तुम्ही GSTमध्ये जंप केलं, अज्युम करा 2 वर्षे तुम्ही तुमचं हार्ट्स आउट, तुम्ही फुल्ली डेडिकेशननं जर तुम्ही तो टॉपिक समजून घेतला तर 2 वर्षानंतर 2च गोष्टी होतात. बरोबर आहे. एक तर तुम्ही काय म्हणाल, मला आयुष्यभर GSTच करायचं आहे, और तुम्ही म्हणाल की मला आयुष्यात याच्यानंतर GST नाही करायचं आहे. 2च गोष्टी आहेत ना. जर तुम्ही म्हणाले मला आयुष्यभर GST करायचं, याचा अर्थ काय? यू हॅव डिस्कवर्ड युअर पॅशन. आणि जर तुम्ही म्हणाले की मला आयुष्यभर GST नाही करायचं आहे, तर त्याचा अर्थ असा आहे का तुम्ही वेस्ट केला तुमचा टाईम? नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला क्लॅरिटी भेटेल की मला काय नाही करायचं आहे लाईफमध्ये. कित्येकदा काय नाही करायचं ही क्लॅरिटी आली, इट इज ॲज गुड ॲज यू आर गेटिंग अ क्लॅरिटी व्हॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाईफ. बिकॉज तुम्ही एक मेजर गोष्ट बाजूला काढली आयुष्यात, तुम्हाला GST नाही करायचं आहे, देन यू विल गेट अ क्लॅरिटी की मला ऑडिट करायचं आहे का, इन्कम टॅक्स करायचं आहे का, ऑल दोज क्लॅरिटीज यू विल नॅचरली गेट. त्याच्यामुळे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही एकाच फील्डमध्ये राहायला पाहिजे रादर दॅन मल्टिपल एरियाज. अभिमन्यूची स्टोरी सर्वांना माहीत आहे, बरोबर आहे. चक्रव्यूह, तो ब्रेक नाही करू शकला. ही न्यू हाऊ टू गेट इन बट नॉट हाऊ टू गेट आउट. भरपूर सारे जे चार्टर्ड अकाउंटंट बनतात आर्टिकलशिपमध्ये, बिकॉज त्यांनी सगळं वर म्हणजे मॅक्रो लेवलचा एक्सपोजर घेतलेला असतो. म्हणजे फक्त ते बेसिकला राहतात. बेसिक म्हणजे आउटर फील्ड. अकाउंटचं बेसिक माहीत आहे, ऑडिटचं बेसिक माहीत आहे, इन्कम टॅक्सचं बेसिक माहीत आहे, GSTचं बेसिक माहीत आहे. तर ते थ्रूआउट द लाईफना आउटर फील्डमध्ये जातं. जर तुम्हाला लाईफमध्ये ग्रोथ पाहिजे असेल तर तुम्हाला इनर फील्डमध्ये लागतं. त्यामध्ये प्रॅक्टिकल एक एक्सपिरियन्स येतो, त्याच्यानंतर लिगल येतो, क्रिटिकल येतं, आणि त्याच्यानंतर सुपर क्रिटिकल येतं. आणि हे कधी पॉसिबल होतं? ज्यावेळेस तुम्ही एक चक्रव्यूहचं जे असतं ना, एक भेदत जाता.
आणि ते त्याच वेळेस पॉसिबल आहे की फॉर एक्झाम्पल हे 5 लेवल जर असताल आणि मी म्हणालो की एका गोष्टीला बेसिक टू प्रॅक्टिकलला तुम्हाला 4-5 महिने लागणार असेल तर 4 महिने इंटू 5 म्हणजे कमीत कमी 20 महिने 24 महिने तर तुम्ही राहायला पाहिजे ना, तर तुम्ही सुपर क्रिटिकलपर्यंत पोहोचू शकाल. व्हॉट यू वॉन्ट टू लर्न, तुम्हाला यू वॉन्ट टू गेट अ फिश और यू वॉन्ट टू नो हाऊ टू फिश. आता म्हणू नका की नाही सर आम्ही व्हेजिटेरियन आहेत म्हणून. हाऊ टू फिश म्हणजे बेसिकली यू ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न की बाबा एका फील्डमध्ये समजून तो टॉपिक समजून क्लायंटला इंटरॅक्शन करून की बेसिकली हाऊ टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटंट अँड बी इन अ पोझिशन टू सेल माय सर्व्हिसेस. आणि ते त्याच वेळेस पॉसिबल आहे ज्यावेळेस तुम्हाला एका फील्डचं इन डेप्थ नॉलेज असेल तर, अदरवाईज यू विल नॉट बी इन अ पोझिशन टू सेल. हे पण तुम्हाला कल्पना असेल की महेंद्रसिंग धोनीची स्टोरी, पहिल्यांदा क्रिकेटमध्ये येण्याच्या आधी ते काय होते, फुटबॉलर होते. नंतर त्यांनी चेंज केलं ना. म्हणजे जर तुम्हाला वाटलं की मला GST नाही करायचं, यू कॅन चेंज, पण त्याचा अर्थ त्यांचा फुटबॉलरचा जो टाईम होता ॲज अ फुटबॉलर जे त्यांनी खेळले तर वेस्ट गेला का. त्यावेळेस जे त्यांनी स्किल ॲक्वायर केले, जे स्टॅमिना ॲक्वायर केला, जे डिसिप्लिन ॲक्वायर केलं, ते सगळं त्यांना क्रिकेटमध्ये कामी आलं ना. बरोबर आहे. सो इट विल ऑलवेज गिव्ह यू अ बिग पे बॅक. आता लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी कुठे आहेत जास्त, तुम्हाला स्टॅग्नंट वॉटर म्हणजे जर तुम्हाला मी ऑप्शन दिला की तुम्हाला स्विमिंग पूलमध्ये पोहायचं आहे का तुम्हाला समुद्रामध्ये किंवा नदीमध्ये पोहायचं आहे. जर तुम्हाला चॅम्पियन बनायचं असेल तर तुम्ही कुठे पोहायला पाहिजे, समुद्रामध्ये का स्विमिंग पूलमध्ये, समुद्रामध्ये. बरोबर आहे. किंवा नदीमध्ये. करेक्ट. म्हणजे जिथं स्टॅग्नंट वॉटर आहे ते टिपिकली आपण म्हणतो की तिथं लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी जास्त नाही. तर ज्या वेळेस तुम्हाला एखादी फर्म जॉईन करायची त्यावेळेस ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे की बाबा जिथे आपल्याला फक्त प्रोसेसेसच दिल्या जाणार आहेत. प्रोसेसेस म्हणजे काय, तिथं सांगितलं जाणार हे आलं तर ही SOP आहे, हे आलं तर हे काम करायचं आहे. जर तुम्हाला फक्त प्रोसेसेस सांगितलेल्या असताल आणि त्यात जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्ही स्टॅग्नंट वॉटरमध्ये आहात. तिथे तुम्हाला खूप लर्न करायला भेटेल का, कुठे भेटेल तुम्हाला, जिथे प्रोसेसेस सेट करायची ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडे आहे. मी तुम्हाला आणखी एक एक्झाम्पल देतो. जर तुम्हाला मास्टर शेफ बनायचं, जर तुम्हाला मास्टर शेफ बनायचं आहे तर तुम्ही वर्ल्डमधल्या टॉपमोस्ट रेस्टॉरंटला जॉईन करणार का मास्टर शेफ बनण्यासाठी. वर्ल्डमधल्या टॉपमोस्ट रेस्टॉरंटला, वर्ल्डमधला टॉपमोस्ट रेस्टॉरंट कोणचं आहे माहिती आहे तुम्हाला, सगळ्यात जास्त जिच्या ब्रांचेस आहेत. एनी गेसेस. सबवे आणि मॅकडी येतात त्याच्यात. जर तुम्ही म्हणाले की वर्ल्डचं टॉपमोस्ट रेस्टॉरंट कोण आहे, नंबर 1, 2, टॉप 2 कोण आहे, सबवे किंवा मॅकडी. मग जर तुम्हाला मास्टर शेफ बनायचं आणि तुम्ही तिथे गेला तर तिथं काय शिकणार तुम्ही, तिथे सांगणार जर बर्गर बनवायचं तर 7 ग्राम सॉस म्हणजे 7 ग्रामच सॉस. बरोबर आहे. तिथं 4 जर त्याच्यात लिव्स टाकायचे असतात तर 4च लिव्ह, 5वं पण अलाउड नाही आहे. बरोबर आहे. यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस. सो यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ फॉलोइंग अ प्रोसेस. बट इफ यू रिअली वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर शेफ, तुम्ही खरंच एखादं बिग हॉटेल जॉईन करायला पाहिजे का अशी प्लेस जिथे तुम्हाला एक्सपेरिमेंट केलं जाऊ देण्याची ऑपॉर्च्युनिटी भेटेल. बरोबर आहे. सो धिस ऑल्सो थिंग यू शुड कीप इन माइंड की जर मी फक्त एखादं मोठी फर्म ज्याला आपण बिग फोर्स म्हणतो ते जर तुम्ही जॉईन केलं तर टिपिकली यू माइट ओनली लर्न प्रोसेसेस. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये एक सगळ्यात मला वाटतं जो निग्लेक्टेड जो पॉईंट आहे, वेन यू लुक ॲट बिग फोर्स, मला वाटतं यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द बिग फोर्स विदिन यू. बिग फोर्स म्हणजे बिग FORCE. आर यू गेटिंग मी. वेन यू लुक ॲट बिग फोर्स अँड वेन यू आर कम्प्लीट अट्रॅक्शन ऑफ बिग फोर्स, you are completely ignoring the big force within you. You are accepting the fact that you are dependent on a brand rather than you are striving to become a brand. बरोबर आहे. तुम्ही सांगा आज बिग फोर मधून जर कोणी एखादा पर्सन निघून गेला, इवन मी सुद्धा होतो पार्ट. बरोबर आहे. जर मी तिथून निघून गेलो तर असं होतं का, ते लिहितात का एक्स प्रीतम, एक्स रमेश, एक्स सुरेश, पण सगळे रमेश सुरेश हे लिहितात एक्स नाव लिहितात ना ऑर्गनायझेशनचं. म्हणजे काय की ज्यावेळेस मी त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आहे तिथं तर मी लिहितोच ब्रँड नेम की मी इथं काम करतोय. आय एम टोटली फाईन. यू शुड बी प्राऊड अबाउट द ऑर्गनायझेशन वेअर यू आर वर्किंग.
पण ती ऑर्गनायझेशन सोडल्यानंतरही तुम्ही काय करताय, यू आर ऑलवेज सेईंग एक्स दिस एक्स दॅट. आपण एकदा सोडल्यानंतर एक्सचं नाव लक्षात ठेवायला पाहिजे का? बरोबर आहे. जर तुम्ही आणि असं नाव सगळीकडे मोठ्या मोठ्या अक्षराचं लिहिणार असेल, दॅट मीन्स वॉट, यू आर स्टील डिपेंड ऑन युअर एक्स. सो दॅट एक्स, वेदर that organization has made you dependent or whether they have made you independent. As a chartered accountant, what you want to become, independent or dependent? बरोबर आहे. You need to become independent, not dependent. Correct? Can marks help? भरपूरदा आर्टिकलशिप जॉईन करण्यासाठी मुलं म्हणतात की सर मला ऑडिटमध्ये 60+ आले तर मला ऑडिटमध्येच आर्टिकलशिप करायची. मला GSTमध्ये किंवा इन्कम टॅक्समध्ये 60+ आले तर मला इन्कम टॅक्स किंवा GSTमध्ये करायचे. तर खरंच मार्क तुमचे डिसाईड करू शकतात का आर्टिकलशिपचा कोणता टॉपिक असेल? आन्सर इज बिग नो. रिझन, जो तुम्हाला टॉपिक थेरीमध्ये इंटरेस्टिंग वाटत असेल तो प्रॅक्टिकली एक्स्ट्रीमली बोरिंग असेल. जो तुम्हाला एक्स्ट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक वाटत असेल थेरीमध्ये तो एक्स्ट्रीमली बोरिंग असेल, आणि व्हाईस वर्सा. जो तुम्हाला थेरॉटिकली बोरिंग वाटत असेल तो प्रॅक्टिकली इंटरेस्टिंग असेल. म्हणजे फक्त DP बघून आपण समजू शकतो का? तो फक्त बरोबर आहे. आजकाल काही ॲप आहेत की DP बघून फक्त राईट अँड लेफ्ट स्वाईप करून तुम्ही समजू शकता. बाबा आम्ही तरी नाही. करेक्ट. तर मार्कच्या बद्दल माझा जो एक्सपिरियन्स राहिलेला आहे, आयुष्यामध्ये बालवाडी, आमच्या वेळेस बालवाडी होतं, बालवाडी टू CA फायनल मी कधीही कोणत्या टॉपिकमध्ये फेल झालो नाही. मी आयुष्यामध्ये फक्त एकाच टॉपिकमध्ये फेल झालो 2004ला, आणि तो टॉपिक कोणचा? एनी गेसेस? इनडायरेक्ट टॅक्सेस. आणि त्याच इनडायरेक्ट टॅक्समध्ये नंतर मागच्या 15 वर्षात 15 पुस्तकं लिहिलेत, 5 वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये, 5 वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये लेक्चर घेतलेत. आज थ्रूआउट इंडिया आम्ही GST कमिशनर्स आहेत किंवा त्यांच्या टीम आहेत त्या सर्वांना आपण ट्रेनिंग देतो. लार्जेस्ट जे चेंबर ऑफ कॉमर्स असतात त्यांच्यासोबत आपण ट्रेनिंग घेतो, न्यूमरस. बरोबर आहे. तर ज्या फील्डमध्ये मी फेल झालो त्याच फील्डमध्ये इव्हेंच्युअली करिअर केलं. त्याच्यामुळे मला असं बिलकुल वाटत नाही की तुमचे ॲकॅडमिक मार्क हे डिसाईड करताल की तुम्हाला कोणत्या फील्डमध्ये काम करायचं किंवा नाही करायचं आहे. पण भरपूरदा होतं काय, भरपूरदा आज तुम्ही सर्वजण हे सोशल मीडियाच्या जमान्यात आपण राहतो. सगळ्यांचं लक्ष लाईक्सवर आहे. बरोबर आहे. तर ज्यावेळेस तुम्हाला एखादं कोणी अनलाईक करतो तर लगेच तुम्ही त्याला ब्लॉक करता. बरोबर आहे. डिफरेंट करता. पण तसं करायला पाहिजे का? नाही. मला असं वाटतं जर तुम्ही एखाद्या टॉपिकमध्ये फेल झाला, एखाद्या अटेम्प्टमध्ये फेल झाला, तर त्या फेल्युअरसोबत बसा, डिस्कस करा की मी कुठे कमी पडलो, रादर दॅन. बरोबर आहे. बसा म्हणजे तसा बसा नाही. नाही तर आजकाल तर त्याच्याशिवाय काय होत नाही. करेक्ट. यस. तर तसा बसा नाही. आणि त्यामध्ये कित्येकदा आता ज्यावेळेस मी सुद्धा फेल झालो, भरपूरदा आपल्याला वाटतं ना की बाबा फेल झाल्यानंतर आपण रडायला पाहिजे का नाही. कारण बॉईज डोंट क्राय. मला बिलकुल वाटत नाही. भरपूर रडलो मी. 2-2, 3-3 दिवस रडलेलो आहे रिझल्टनंतर. कारण की एक फॅमिलीचं प्रेशर असतं. कारण की वडील नव्हते, फायनान्शियल खूप चॅलेंजेस होते. तर मला सारखं वाटायचं की बाबा आपण काहीतरी आईवडिलांसाठी म्हणजे आईसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. माझ्या वहिनी आहे, माझी आजी आहे, त्या सर्वांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. मी तर आईला म्हणायचो. कारण की आईनं तिच्या बँगल्स सोन्याच्या बांगड्या मोडल्या होत्या BCA फायनलचे क्लासेस घेण्यासाठी. तर मी आईला असं डायलॉग मारायचो. आईला म्हणायचो, आई काही काळजी करू नको, आत्ता बांगड्या विकल्यास ना तर तुझ्या गाई म्हशींना सुद्धा मी सोन्याच्या बांगड्या घालेल. तर हा जे पर्स्पेक्टिव्ह आहे मला वाटतं की फेल्युअर येतात पण तुम्ही ॲक्सेप्ट करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्या फेल्युअरसोबत अंडरस्टँड करा की तुम्ही कुठं पडलेत कमी.
तो जो अनलाईक कोणी करत असेल तर त्याला डिफ्रेंड करू नका, ब्लॉक करू नका. करेक्ट. जर तुम्ही एकदा अंडरस्टँड केलं मी कुठे कमी पडलो, आणि जसं मी म्हणाल की यू क्राय बट यू कन्वर्ट दॅट क्राय इन टू अ वॉर क्राय. यू कन्वर्ट दॅट क्राय इन टू अ वॉर क्राय, की या अटेम्प्टला नाही तर पुढच्या अटेम्प्टला 100% मी क्लिअर होणारच. जसं आपले फडणवीस साहेब म्हणतात ना, मी पुन्हा येणार येणार येणार, तसं अजित पवार साहेब तसं म्हणत नाही पण तरीसुद्धा 3दा येतात. तर एक तर फडणवीस बना नाही तर अजित पवार बना, दोन्ही पैकी एक जण बना. पण करेक्ट. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ. कोणाला विचारायला पाहिजे आर्टिकलशिपच्या बद्दल? रिलेटिव्हला, बरोबर आहे, फ्रेंड्सला, फ्रेंडच्या फ्रेंडला, बरोबर आहे, सोशल मीडिया फ्रेंडला, कोणाला विचारायला पाहिजे? परत कोणाला विचारायला नाही पाहिजे. कित्येकदा लोक काय म्हणतात, सर मी घरापासून निघतो क्लासेसला जातो, तर क्लासेसमध्ये जाताना एक फॉर्मची मला पाठी दिसलेली आहे भरपूरदा, तर त्या म्हणजे ऑन द वे असताना मी दिसलं तर तिथं जॉईन करतो आर्टिकलशिप. कोणी म्हणते की सर मला इथं खूप जास्त स्टायपंड भेटतो आहे, बरोबर आहे, मला फायनान्शियली इंडिपेंडंट बनायचं आहे, तर त्याच्यामुळे कोणी म्हणते मला पैशासाठी जॉईन करायचं. कोणी म्हणते की सेम सिटी, कोणी म्हणतं, कोणाकोणाचे तर फारच इंटरेस्टिंग रिझन असतात. ते म्हणतात की तुम्हारी भाभी उधर आहे, बरोबर आहे, भाभी उधर आहे, तर त्याच्यामुळे जॉईन करायचं आहे. तर मला वाटतं हे सगळे इनकरेक्ट रिझन आहे जॉईन करायचे. डिस्टन्स म्हणा, भरपूर जणाला मला वाटतं एकदम आठवलं, आठवणीचा उजळ आहे ना, बघू नका आपल्या मित्रांकडे तसं. करेक्ट. आणि कोणी कोणी तर असं पण ऐकलेलं सर ते याच्यावर 3-3दा कॉल करत होते, बरोबर आहे, त्याच्यामुळे जॉईन करतात. तर मला वाटतं की हे सगळे इनकरेक्ट रिझन आहेत. पहिल्यांदा बघा की ज्या फॉर्ममध्ये तुम्ही जाणार आहात त्या फील्डमध्ये, त्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला खरंच लर्निंगच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का? तुम्ही तिथे कोणासोबत काम करणार आहात? भरपूरदा काय होतं, आपण हे बघतो की मला एका बिग ऑर्गनायझेशनमध्ये जायचं आहे, तिथं आपण हे बघत नाही की देर इज अ हायरार्की, देर इज अ पार्टनर, देर इज अ डायरेक्टर, देर इज अ असोसिएट डायरेक्टर, देर इज अ सिनियर मॅनेजर, देर इज अ मॅनेजर, देर इज अ एक्झिक्युटिव्ह, सिनियर एक्झिक्युटिव्ह, देर इज अ एक्झिक्युटिव्ह, देन देर इज आर्टिकल इयर 3, आर्टिकल इयर 2, आर्टिकल इयर 1, आणि मग तुम्ही खाली लास्टला. आता तुम्ही सांगा, ते म्हणतात की आमच्याकडे ओपन डोअर पॉलिसी आहे, तुम्ही कित्येकदा पार्टनरला जाऊन भेटणार आणि बोलणार? कित्येकदा तुम्हाला पार्टनर भेटेन आणि बोलेल? आणि कित्येकदा जर एखादा आर्टिकल डायरेक्टली पार्टनरला बोलत असेल, जेवढे मधातले लोक असतात त्यांना काय वाटतंय की आमची कंप्लेंट करतोय का? बरोबर आहे, पॉसिबिलिटीज आहेत ना. आणि खरंच कोणी जाऊन भेटतं का? तर आन्सर इज ऑलमोस्ट नो. तर त्यामुळे तुम्ही ऑर्गनायझेशनकडे बघून जर जॉईन करत असतात तर ही सुद्धा गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. कधी लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला तेंडुलकर बनायचं असेल तर तुम्हाला तुमचा आचरेकर शोधला पाहिजे, आचरेकर अकॅडमी नाही, बरोबर आहे ना. जर तुम्हाला तेंडुलकर बनायचं असेल तर तुम्हाला आचरेकर शोधला पाहिजे, आचरेकर अकॅडमी नाही. 9 कित्येक लोकांना मला सांगा, किती लोक आहेत तुमच्यापैकी ज्यांना ऑडिटमध्ये आर्टिकलशिप करायची आहे? बऱ्यापैकी आय कॅन सी मेनी पीपल. पण तुम्ही सांगा, ब्लॉकचेनचं कोण ऑडिट करतं? हु इज द ऑडिटर ऑफ ब्लॉकचेन? देर इज नो नीड ऑफ डुईंग ऑडिट ऑफ ब्लॉकचेन. तर ऑडिट खरंच रिलेवंट आहे का? पण लोक म्हणतात सर CA म्हणलं की ऑडिटर ना, पण ऑडिटर तसं होतं. आजच्या डेटला खरंच ऑडिटची डिमांड इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे? जर तुम्ही फ्युचर ऑफ जॉब्स म्हणून एक स्टडी आलेला आहे 2020चा, त्यामध्ये स्पेसिफिकली लिहिलेलं आहे की डिक्रीजिंग डिमांडमध्ये 3 आणि 4 नंबरला बघा. तर तुम्हाला जर तुमचं पुढचं करिअर 20 ते 25 वर्ष एखाद्या फील्डमध्ये करायचं आहे तर तुम्ही अशा फील्डमध्ये कराल की ज्याच्यात इन्क्रीजिंग डिमांड आहे का डिक्रीजिंग डिमांड? बरोबर आहे. तर हा पण तुम्ही स्टडी करायला पाहिजे ना. भरपूरदा काय होतं की तुम्ही ज्याही पर्सनसोबत बोलणार ते टिपिकल तुम्हाला सांगणार ऑडिट तयार आहे, CA म्हणल्यानंतर ऑडिट तर यायला पाहिजे, पण ते 20 वर्षाआधी. तुम्हाला फ्युचर बघून डिसिजन घ्यायचे, पास्ट बघून नाही. आर गेटिंग मी? कारण की दिस इज द फर्स्ट टाईम
की यावेळेसचा जो फ्युचर असणार आहे तो ड्रॅमॅटिकली डिफरंट असणार आहे दॅन द पास्ट. माझ्या टाईमला असं नव्हतं. माझ्या टाईमला जे 10 वर्ष आधी होतं, मी CA झाल्यानंतरसुद्धा 10 वर्ष सेम होतं, काही डिफरन्स नव्हता त्यामध्ये. पण आता तसं नाही. एव्हरी इयर, एव्हरी मंथ, जसं ते ChatGPT आलं, ओपन AI, बरोबर आहे, थिंग्स आर चेंजिंग लाईक एनिथिंग. बरोबर. इवन गव्हर्नमेंट आपल्याकडे चेंज होतात. खरं आमच्या वेळेस 5 वर्ष तरी चालायचं, आता तर तेही नाही. तर तुम्हाला फ्युचरच्या नुसार काम करायचं, त्याच्यानुसार डिसिजन घ्यायचं आहे. मोठ्या फॉर्ममध्ये जाऊन छोटं काम करायचं आहे का छोट्या फॉर्ममध्ये जाऊन मोठं काम करायचं आहे? बरोबर आहे. हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. मला वाटतं की KLMN हे 4 गोष्टी लक्षात ठेवा, की कुठे तुम्हाला नॉलेज भेटते, कुठं लर्निंग मॅट्रेस आहे, कुठं मेंटॉरसोबत तुम्ही काम कराल क्लोजली, आणि नेचर ऑफ वर्क काय आहे. जॅक मानं सुद्धा म्हणलेलं आहे की चूज युअर बॉस नॉट युअर कंपनी. बरोबर आहे. मेरे पास माँ है, तर हा वाला माँ नाही तो. ज्या पण फर्मबद्दल तुम्हाला जॉईन करायचे, ज्याही सिनियरसोबत काम करायचे, ज्याही फर्मसोबत काम करायचे, थँक्स टू सोशल मीडिया जवळपास सगळ्या फर्म्स, सगळे सिनियर्स, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बरोबर आहे, या सगळ्या प्लॅटफॉर्मला अवेलेबल आहेत. तर जॉईन करण्याच्या आधी त्यांच्याबद्दल जेवढी तुम्हाला स्टॉकिंग करून माहिती काढता येईल तेवढी काढा. बरोबर आहे. आपण बघतो ना की शाळेतली मैत्रीण आता ती सध्या काय करते, बरोबर आहे, किंवा तो सध्या काय करतोय, तर तो सेम प्रिन्सिपल तुम्ही प्रिन्सिपलसोबत वापरा, की तो सध्या काय करतोय, ती फर्म सध्या काय करते. बरोबर आहे. अंडरस्टँड. आणि जर तुमच्या वाईब मॅच होत असेल, देन डिसाइड टू जॉईन रादर दॅन जस्ट डिसाइडिंग टू जॉईन ॲज इट इज. प्रिन्सिपल अब मिलता ही नाही, पता नाही कहा है. जर तो प्रिन्सिपल भेटणारच नसेल तर त्या फॉर्मला जॉईन करून काय अर्थ आहे का. आणखी सगळ्यात जास्त तुम्ही फॉर्मॅटिव्ह इयर्समध्ये कोणाकडून शिकता, तुमच्या प्रिन्सिपलसोबत. आणि मला वाटते मॅडम आणि सर डॉक्टर आहेत ते सुद्धा ॲग्री करताल की ज्यावेळेस तुम्हाला ऑपरेशन लर्न करायचं आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला ट्रीटमेंट लर्न करायचं आहे, OPD क्लायंट हँडल लर्न करायचं आहे, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम युअर सिनियर ओनली. बुक्स तर हजारो लाखो बुक्स आहेत, पण काही गोष्टी असतात त्या बुक्समध्ये शिकवल्या जाऊ शकत नाही. ते प्रॅक्टिकल गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे एखाद्या चांगल्या प्रिन्सिपलसोबत काम करणं हे खूप जरुरी आहे. कित्येकदा लोक म्हणतात की सर मला जॉब करायचा आहे म्हणून मोठी फर्म पाहिजे, कोणी म्हणतं मला प्रॅक्टिस करायची आहे म्हणून जनरल प्रॅक्टिस करायची आहे. पण तुम्ही आत्ता अजून लग्नही नाही झालं आणि मुलांना कोणत्या शाळेत टाकायचं आहे, बरोबर आहे ना, खूप पुढचं झालं नाही. तर मला काय वाटतं की वन स्टेप ॲट अ टाईम घ्या ना. बरोबर आहे. आत्ता कशाला डिसाईड करता की मला जॉब करायचं आहे का प्रॅक्टिस करायची. कोणाला माहीत आहे 2-3 वर्षानंतर खरंच जॉब चांगला असेल तुमच्यासाठी का प्रॅक्टिस. आणि त्याच्यासोबत कोचिंग क्लासेस का नाही, त्याच्यासोबत स्टार्टअप का नाही, कित्येक गोष्टी चेंज होतात. त्यामुळे मला वाटतं हे क्रायटेरिया एकदम रॉंग आहे की मला जॉब करायचा, प्रॅक्टिस करायचा. आत्ता मला फक्त स्किल अक्वायर करायच्यात, हे फोकस ठेवा. दॅट्स इट. मला फक्त आत्ता लर्न करायचं आहे. बरोबर आहे. या गोष्टीकडे लक्ष द्या, बाकी गोष्टीकडे नाही. ओनली अँड ओनली थिंग विच कॅन मेक यू डिपेंडेबल थ्रू आउट युअर लाईफ इज बेसिकली स्किल्स. आपण म्हणतो ना, आज मी उभा आहे, तुम्ही सर्वजण उभे राहू शकता. कशामुळे? पाठीच्या कण्यामुळे. तर तुमचा जो कोर फील्ड असतो, जे तुमचं कोर नॉलेज असतं, दॅट इज युअर कणा. बरोबर आहे. तो तुमचा पाठीचा कणा आहे. जर तो तुमच्याकडे एकदा तुम्ही गेन केला, देन व्हेरेवर यू वॉन्ट टू लर्न, व्हेरेवर यू वॉन्ट टू गो, व्हेनेवर यू वॉन्ट टू रन, यू कॅन डू दॅट. पण त्यासाठी तुमचा कणा ताट पाहिजे. तुमच्या मेरुदंड म्हणतो ना आपण, पाठीचा कणा. बरोबर आहे. सो यू नीड टू हॅव दॅट. पण तो कधी येतो तुमच्याकडे? ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या फील्डचं डीप नॉलेज येतं. जर तुम्हाला फील्डचं नॉलेज नसेल तर तुम्ही ऑलवेज स्ट्रगल कराल. तुम्ही ऑलवेज इकडं नाही तर तिकडं झुकत राहाल. बरोबर आहे. एम आय क्लिअर? परफेक्ट. जॉईन केल्यानंतर काय? बरोबर आहे. जॉईन केल्यानंतर कधी पण लगेच लोक जॉईन करून 3-4 दिवस पण होत नाही की लगेच सजेशन द्यायला चालू करतात. तर मला वाटतं की त्याच्यात काही चुकीचं पण नाही आहे. पण हाऊ अँड व्हॉट शुड यू डू?
कित्येकदा लोक अँग्री होतात की मी हे काम करायला इथं आलो का, किंवा एवढं लेट मला बसायचं आहे का, किंवा अरे यार हे तर एकदम इंटरेस्टिंग कामच नाही आहे, बोरिंग काम आहे. तर प्लीज नोट करा, तुम्हाला आयुष्यामध्ये जर ब्रेक थ्रू जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला बोरिंग कामच सुरुवातीला करावं लागतं. मला असं माझं म्हणणं आहे, माझा जो असा व्ह्यू आहे ओव्हर अ पिरियड ऑफ 20 years नाव, इफ यू वॉन्ट टू डू इंटरेस्टिंग वर्क यू हॅव टू टेक इंटरेस्ट इन द वर्क. इंटरेस्टिंग वर्क मीन्स टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्क, दॅट इज इंटरेस्टिंग वर्क. सगळेच टॉपिक जे आहेत, टॅक्सही बोरिंग आहे, ऑडिटही बोरिंग आहे, GST बोरिंग आहे, स्टॅट ऑडिटही बोरिंग आहे. जर तुम्ही त्याच्यात इंटरेस्ट घेतला तर ते इंटरेस्टिंग होईल, अदरवाईज इट विल बी ऑलवेज बोरिंग. आणि जर तुम्ही ते काम सुरुवातीला कराल तर ते ऑलवेज बोरिंगच वाटणार आहे, बिकॉज इट इज नेवर एव्हर टॉपिकच्या बाबतीत, फील्डच्या बाबतीत, एरियाच्या बाबतीत, इट इज नेवर एव्हर गोइंग टू बी लव ॲट फर्स्ट साईट. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लव ॲट 100 साईट, 1000 साईट, 10,000 साईट. बरोबर आहे, बट इट विल टेक टाईम. क्लिअर? परफेक्ट. कोणत्याही फर्ममध्ये जॉईन केलं, अँगर आला, तो अँगर तुम्ही कधी पण क्रिएटिव्ह गोष्टीमध्ये यूज करा. की बाबा एखाद्याने काम सांगितलं, अरे किती काम देतात मलाच, बाकी काही टीम मेंबर नाही आहेत का? मी असं म्हणेल की जो अँगर आहे तो ऑलवेज ड्राईव्ह करा की मला जास्त काम भेटते, मे बी आय एम मोर केपेबल दॅन अदर्स, मे बी आय कॅन डिलिव्हर मोर दॅन अदर्स. तर जेवढा अँगर येतो तेवढा क्रिएटिव्ह सोल्युशनकडे न्या. आणि एखाद्या कामाला 8 घंटे लागत असाल, तुम्ही 6 घंट्यात कंप्लीट करा, 4 घंट्यात करा. द मोर अँड मोर यू स्टार्ट डुईंग इट, ऑटोमॅटिकली इन दॅट प्रोसेस यू विल डिस्कवर युअर ओन सेल्फ. गेटिंग मी? बरोबर? आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला फीडबॅक द्यायचा आहे, आमच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा ओपन कल्चर आहे. आय ऑल्सो आस्क फॉर फीडबॅक. टीम मेंबरसुद्धा मला फीडबॅक देतात क्लिअरली. बरोबर आहे? तर मला वाटते की ती ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडेही असेल, पण तुम्हाला हे पण लक्षात आलं पाहिजे की फीडबॅक कसा द्यायचा, कसा कम्युनिकेट करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता माझं लग्न झालेलं आहे, जेवणामध्ये जर कधी मीठ नसेल तर मी वाईफला म्हणतो मला बहुतेक कोरोना झाला आहे, माझ्या तोंडाची चवच गेली आहे. बरोबर आहे ना? असं नाही सांगत की आपण मीठ नाही टाकलं. मग तर तुम्हाला यू नीड टू नो हाऊ टू गिव्ह अ फीडबॅक ऑल्सो. ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी मला वाटते पॉईंट आपण कव्हर केलेत. मॉडर्न प्रॉब्लेम्स रिक्वायर मॉडल सोल्युशन, ड्रेस वेल अँड फायनली बिफोर यू से, करेक्ट? यस, तुम्ही म्हणाल की सर भरपूर वेळ झालेला आहे, हां बंद कर मॅडम म्हणताल आता, त्याच्यामुळे आय होप तुम्हाला सेशन आजचं आवडलं आणि तुम्हाला भरपूर सारे इन्साईट त्यामध्ये भेटल्यात. आय एम अराउंड. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर साहिल थरानी आणि परत इफ यू कॅन प्लीज बी ऑन स्टेज. दोन्ही आमच्या फर्मचे चॅम्पियन टीम मेंबर आहेत. साहिलनं फर्ममध्येच आर्टिकलशिप केली. वरदही औरंगाबादचा आहे आणि वरदही औरंगाबादचा आहे, तो पण सध्या आर्टिकलशिप करत आहे. सो थँकफुल टू बोथ ऑफ देम, कारण की त्यांनी भरपूर PPTमध्ये मदत केली. तुम्हाला काही मीम्स आवडल्या असताल तर ते ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू देम, साहिल आणि वरद. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय, यस, सगळ्यात महत्त्वाचं काय, जसं साहिल आता जवळपास 6-7 वर्ष झालं, म्हणजे आर्टिकलशिपही सोबत केली आणि आता मी सोबतच काम करतो. तर ज्या काही गोष्टी मला दोघांकडून, कारण की आय ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम माय टीम मेंबर्स. साहिलचा बॅकग्राऊंड जो आहे तो बिझनेसचा आहे, त्यांच्याकडे पोहा मिल वगैरे असं बिझनेस आहे. तो ही आणि आमच्याकडे एवढा बिझनेस नव्हता, कारण की माझे वडील पोलीसमध्ये होते, CIDमध्ये होते. तर नॉट CID, दयावाला नाही आहे, CID. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू नो, ॲक्च्युली CIDचं काम जे असतं ना, CID टिपिकली इंटरनल टीम आहे त्यांची, एक्सटर्नल टीम नाही आहे. कुठं पण काही झालं तर CID जात नसते, पण ते शोमुळं तसं दाखवलेलं आहे म्हणून. सो
मी टीमसोबतही भरपूर ज्यावेळी डिस्कस करतो तर बिझनेस साईडनं कित्येकदा की सर आपण क्लायंटला कसं एक्सप्लेन करायचं आहे, काय प्रपोजल द्यायचं आहे, काय गोष्टी डिस्कस करायला पाहिजे. तो थँक्स टू हिज बिझनेस इन्साईट्स मला त्याचा खूप सपोर्ट भेटतो प्रेझेंटेशन वगैरेमध्ये सुद्धा. आणि वरद जस्ट आता मला वाटतं की हाऊ मेनी मंथ्स अ इयर 10 मंथ्स यस 10 महिने आत्ता आर्टिकलशिपमध्ये त्याचे झालेले आहेत. मी टीम मेंबरला सांगतो की तुम्ही पहिल्या 8 महिन्यात जर 24 महिन्याचा टाईम असेल तर फर्स्ट 8 मंथ्स बी अ लर्नर, नेक्स्ट 8 मंथ्स बी अ गुड एक्झिक्युटर अँड लास्ट 8 मंथ्स बी अ लीडर. तर लर्नर, एक्झिक्युटर अँड अ लीडर हे तुम्ही आर्टिकलशिपमध्येच करा. आणि मी बघितलेलं आहे की 8 महिने मी टाईम दिला होता वरदनं जवळपास पहिल्या 4-5 महिन्यामध्येच तो लर्नरचं काम कंप्लीट केलं. नाव ही इज अ एक्झिक्युटर, बेटर एक्झिक्युटर. आणि मागच्या 4-5 महिन्यात जसं बी काम बघतोय तर मला वाटते पुढच्या 1-2 महिन्यातच ही विल बिकम अ लीडर ऑल्सो. हाऊ यू बिकम अ लीडर की तुम्ही जे ॲक्टिव्हिटी करताय तुमचे बाकीचे कलिग्स, तुमचे नवीन येणारे आर्टिकल्स, दे शुड गेट इन्फ्लुएन्स, दे शुड गेट इन्स्पायर्ड फ्रॉम यू. बिकॉज इफ यू डू दॅट देन नॅचरली यू गो ऑन टू बिकम अ लीडर. आणि ह्या सगळ्या मेमरी तुम्हाला आर्टिकलशिप पिरियडमध्ये क्रिएट कराव्या लागतात स्वतःसाठी. कोणकोणत्या मेमरी? पहिली मेमरी की जे मी डिसिजन घेतो एखादी फर्म जॉईन करायचं, यू नीड टू बी फर्स्ट फर्म अबाउट दॅट डिसिजन. म्हणजे मला हे करायचं हे डिसाईड करा, फर्स्ट फर्म राहा. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग्स, इट इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ राईट ऑर रॉंग डिसिजन. दिस डिसिजन इज गोइंग टू बी अ डिसिजन which you will have to make it right. It is not right or wrong. It is a decision which you will have to make it right after 2 years. आणि ते त्याच वेळेस होईल ज्यावेळेस तुम्ही पूर्ण 2 वर्षामध्ये लर्न करणार आहात. तर बरोबर आहे. तर ह्या 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. थँक्स टू बोथ ऑफ देम, साहिल आणि वरद. त्यांनी मला खूप चांगला सपोर्ट केला पूर्ण ट्रेनिंगमध्ये. सो इफ देर इज एनिथिंग फील फ्री टू ट्रबल देम ऑल्सो. दे आर ऑल्सो अराउंड, आय एम ऑल्सो अराउंड. आणि जर तुम्हाला काही शेअर करायचं असेल तर आय विल आज साहिल, वुड यू लाईक टू शेअर फ्यू थिंग्स? Hello everyone, thanks for your patience listening. I would just share one thing कि coming from a business background, मैंने भी जब GST join किया so that time तो GST introduce भी नहीं हुआ था. So obviously doubt रहता है कि I also had the same doubt कि GST करना है, कि मुझे investment banking में जाना है, कि मुझे क्या करना है. But then it is always what I believed that time and what I have lived enough also since last couple of years, experience भी जो किया है कि हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है. हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है. इट्स जस्ट दैट आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज कि लेट्स ट्राई इट आउट, रिस्क लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज. बट फॉर्चुनेटली माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन गुड इनफ. आई एम नॉट रिग्रेटिंग एज ऑफ नाउ. मे बी आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, but abhi sab all is well. So I would also suggest everybody to you that go for a like specialization only. That is my only suggestion. And second thing is give it your all, because if once you go all in, see every, जैसे सर ने बोला कि हर एक CA की जर्नी सेम नहीं रहती, वैसे हर एक आर्टिकल की या हर एक स्टूडेंट की भी जर्नी सेम नहीं रहती. आपके साथ जो आपके 12th के ये रहेगी या जूनियर कॉलेज के जितने भी आपके स्टूडेंट्स रहेंगे या साथ में फ्रेंड्स रहेंगे, आज वो सब सेम पाथ पे नहीं है. So everybody is on their own. So I would suggest just one thing कि be at it, अपना उस पर 200% देने का ट्राई कीजिए, and then it would eventually play out really well. Thank you. Thanks Vikas for this wonderful opportunity. Yes, thank you. Thank you so much, sir, for providing deep insights on the topic and giving us your thoughtful views. We are confident that this session has cleared all the doubts raised in every student's mind. The memory of the magnificent monuments and memorial may slip into oblivion, but a word of appreciation, word of gratitude may indelibly etch its presence in our minds. I now request Vaibhavi Dhoot to present our session speaker with a memento as an expression of gratitude. Thank you, sir, for your exceptional leadership and guidance throughout the session. Your attention to detail
organization, and ability to keep us on track were critically ensuring that the session ran smoothly and was successful. Thank you so much, sir. Last but not the least, we also want to thank our enthusiastic audience. It was a pleasure to have such an engaged and passionate audience. Thank you again for your attendance and participation. Now I would like to hand over the stage to Mr. Tanmay Joshi and Ms. Tejaswini Chitte for our next session. I would like to remind again the students about the dental checkup. If anyone is interested, it is in the lab conducted library. Everyone is requested to stay in the hall as we are starting the session immediately. The dental checkup will be continued even afterwards, so please stay here.